So it is followed by the follicular phase. Okay. So usually follicular phase will be around 14 days. Then after ovulation, after the day 14, the luteal phase will be starting. So what are the events or the sequences of luteal phase? Lekho ek ek kore. First, the Graafian follicle was already formed. It was already formed during the latter half of the follicular phase. It was already formed. So now after that, ki hobe? This Graafian follicle, this will bleed inside. They will bleed inside. Okay. Then, if they bleed, then obviously there will be clots. So clots formation. So these clots are actually yellow colored. So these yellow colored clots, according to the name, they are called as corpus luteum. লেখো এগুলো সব তোমরা জানো, এগুলো বোধহয় 11 12 এ ছিল, তো আমরা খুব স্পিডে এখান থেকে চলে যাব। So after forming of corpus luteum, you will be seeing that there will be increased level of progesterone. So increased level of progesterone under influence of LH. LH was rising during the ovulation. After that, slowly LH is decreased, but the level of progesterone will be increased. So after the increase of progesterone, definitely সেখানে কি হবে, this follicle will be ready for your fertilization. After that, usually the fertilization process is supposed to occur. If doesn't happen, if fertilization doesn't happen, okay, কি হবে, then this corpus luteum will be degraded. So either fertilization happens, তাই তো হয়ে গেল zygote, আর যদি না হয় তাহলে কি হবে, corpus luteum degenerates, কত হবে, 24th day, দেখো degenerates around 23 to 24th day. Next, তারপরে কি হবে, obviously যদি degenerate হয়ে যায়, then it will be menstrual blood loss. Of course, it will be after a few days. কেন, এখানে তো 24th day তে হয়নি, তো after that this menstrual blood loss starts. It will be starting and finally it will be shown as your menstrual blood loss. 0 to 5, আবার যে 0 দিয়ে থেকে শুরু হবে। তো 24th days মোটামুটি আমার ইমপ্ল্যান্টেশন হলো না, তো it degenerates around 24th day. তারপর কি হবে, from this 24th to 28th, okay, this degeneration, this blood loss will start slowly and it will actually proliferated. It will actually be more in amount during your days 0 to 5. Okay, so এটাই হচ্ছে আমার menstrual blood loss. Endometrial shedding, endometrial phase ও এখানে ডিপেন্ড করবে। So this was because of ovary. Okay, so ovary আর endometrial blood loss এইভাবে coincide করে। So these are the phases of your luteal phase. ঠিক আছে, first Graafian follicle will bleed inside, bleed হলে clot হবে একটু পরে, কদিন পরে, after some day clot formation, that's yellow in color, they named it corpus luteum. Okay, luteum মানে yellow. Then after that there will be increased level of progesterone, okay, under the influence of LH. LH slowly will degrade, all the other hormones will be decreased, but this fertilization needs to happen. If it happens, it will move along the process of, obviously এখানে implantation হবে and then it will be followed by zygote formation. যদি না হয় তাহলে কি হবে, this corpus luteum আর তোর কোনো কাজ নেই, because the whole cycle should be reset. তো reset হওয়ার জন্য কি করতে হবে, the formed corpus luteum degenerate হয়ে বেরিয়ে যেতে হবে, degenerate হবে around 23rd to 24th day, তারপর around 3-4 দিন পরে আমার menstrual blood loss হিসাবে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে with the endometrium, seeded endometrium, যেটা আমার ওখানে before the secretory phase or after the secretory phase যেখানে হচ্ছিল। তো all of the things they coincide like that. তাড়াতাড়ি লিখে নাও, এটা কিছু নেই। So that's your luteal phase. Okay, so এটাই আমার বলা বাকি ছিল। ওভারিয়ান চেঞ্জেস, তারপরে আমার এন্ডোমেট্রিয়াল চেঞ্জেস হলো, ভ্যাজানাল চেঞ্জেস হলো, সার্ভাইকাল চেঞ্জেস হলো, এই পার্টটা বাকি ছিল। আরেকটা ছোট পার্ট বাকি ছিল, সেটা হচ্ছে ফিমেল সেক্স হরমোন।
LH, লেটস সি তাড়াতাড়ি করে ওটা আমরা দেখে নিই। সো ফিমেল সেক্স হরমোন আমরা কি কি ধরনের জিনিস পড়েছি, একটা হচ্ছে প্রোটিন হরমোনস আর একটা হচ্ছে স্টেরয়েড হরমোনস। স্টেরয়েড হরমোন আমরা দেখে নিয়েছি, প্রোটিন হরমোন আমরা কি দেখে নিয়েছি। প্রোটিন হরমোন কি কি ছিল, ইনহিবিন, অ্যাক্টিভিন, রিল্যাক্সিন আর একটা ছিল ফোলিস্ট্যাটিন, ঠিক এইগুলো ছিল। আফটার দ্যাট a special hormone comes whose name is HCG, human chorionic gonadotrophin. Okay, they are released by লেখো, they are released by syncytiotrophoblast, trophoblast syncytiotrophoblast কি সেটা, আফটার দ্য জাইগোট ফরমেশন ওখানে দেখবে ব্লাস্টোসিস্ট থাকে, তোমাদের অ্যানাটমিতে হয়তো ছিল। সো আফটার দ্য ব্লাস্টোসিস্ট ওখানে দেখবে ট্রোফোব্লাস্ট আছে, সেই ট্রোফোব্লাস্ট থেকে সিনসিটিওট্রোফোব্লাস্ট থেকে ইটস ফর্ম। ওকে, সো নেক্সট একটা আমাদের বাকি ছিল HCG, হিউম্যান কোরিওনিক গনাডোট্রফিন। ইটস অলসো কল্ড অ্যাট সুপার LH, একে সুপার LH ও বলা হয় বিকজ ইটস মোর পোটেন্ট দ্যান দ্য সুপার LH অ্যান্ড দ্য LH। কত LH এর পোটেন্সি কত, LH এর পোটেন্সি হচ্ছে, হাফ লাইফ দিয়ে শুরু করি, LH এর হাফ লাইফ হচ্ছে অ্যারাউন্ড 30 মিনিটস, whereas this HCG এর হাফ লাইফ হচ্ছে 37 ঘন্টা, 37 আওয়ার্স, রাইট। সো অনেকক্ষণ ধরে কাজ করতে পারে। নেক্সট হাফ লাইফের সাথে আর কি পোটেন্সি, পোটেন্সি এর কত, এর যদি x হয় তাহলে এর হবে 80x, 80। So that's why this HCG is called as super LH, nothing but LH with aggravated functions. Also এর আরো ফাংশন আছে যেটা আমরা এক্ষুনি দেখব। সো কি এটা সোর্স, সোর্স আমাদের কি বলেছিলাম, সিনসিটিওট্রফোব্লাস্ট। What is this hormone? This is glycoprotein hormone, লেখো glycoprotein। Glycoprotein hormone formed from syncytiotrophoblast। তারপরে লেখো সাব ইউনিটস, কি কি সাব ইউনিট হয়। সো সাব ইউনিট হচ্ছে দুটো, একটা হচ্ছে আলফা আর একটা হচ্ছে বিটা, আলফা এন্ড বিটা। দিস আলফা it will be stimulating FSH, they stimulate FSH, of course LH, TSH, LH আরেকটা হরমোন হয় TSH, থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন, ওকেও হচ্ছে গিয়ে এই আলফা সাব ইউনিট স্টিমুলেট করতে পারে। TSH, FSH, LH may also TSH, but this beta sub unit it is specifically specific for the test we do because it will be influencing only your LH, ঠিক আছে। দেখবে টেস্টের সময় আমরা শুধু HCG লিখি না, গাইনিতে যদি কোনো টেস্ট দেখো you will see they write beta HCG, একদম এই টার্মটা দেখবে beta HCG, alpha is not so specific, beta is very specific, দেখবে beta HCG টেস্ট দেয়, হ্যাঁ প্রেগন্যান্ট ওমেনদের দেয়। সো beta HCG। নেক্সট ফাংশন, কি ফাংশন আছে, ফাংশন হচ্ছে মেইনটেনেন্স অফ কর্পাস লিউটিয়াম, আপ টু মেইনটেনেন্স অফ কর্পাস লিউটিয়াম আপ টু 6 উইকস, লেখো আপ টু কত 6 উইকস অফ প্রেগন্যান্সি। নেক্সট সেকেন্ড ফাংশন, সেকেন্ড ফাংশন হচ্ছে লিডিক সেল থেকে টেস্টোস্টেরন হেল্প করে ফরমেশনে। সো লিডিক সেল এখান থেকে টেস্টোস্টেরন ফরমেশনে হেল্প করে। helps to form testosterone from Leydig cells. Third function কি, LHS HCG থার্ড ফাংশন হচ্ছে ইমিউনোসাপ্রেশন। এবার দেখো আমরা বলেছি অলরেডি, আমি বলেছি বেবি ফর্ম হওয়ার পর আমার ট্রফোব্লাস্ট থেকে এটা ফর্ম হয়, মানে বেবি মানে জাইগোট। তো কি করবে এখন, জাইগোট একটা তো ফিমেল মানে একটা তো ফরেন জিনিস, আগে ফরেন সাবস্টেন্স সিমেন গেছে, নিউ সাবস্টেন্স ফর্ম হয়েছে, সেটা মাদারের ইউটেরাসে এসে ইমপ্লান্ট হচ্ছে থ্রু দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব। সো বডি রিজেক্ট করবে, আমাদের বডি হিউম্যান বডি ডেফিনেটলি একটা আউটার সোর্সকে রিজেক্ট করবে। তো রিজেকশন যাতে কম হয় সেইটাতে হেল্প করে HCG বাই ডিক্রিজিং ইমিউনিটি অর ইমিউনোলজিক্যাল রিঅ্যাকশনস, ওটাকে আমরা কি বলি ইমিউনোসাপ্রেশন। সো থার্ড ফাংশন ইজ ইমিউনোসাপ্রেশন। জিজ্ঞেস করবে, এগুলো জিজ্ঞেস করে ইমিউনোসাপ্রেশন কি কাজে লাগবে, যাতে আমার রিজেকশনটা কম হয়। ঠিক যেমন কিডনিতে তোমাদের আমি পড়েছিলাম কিডনিতে গ্রাফট রিজেকশন হয়, তো
কারণ একটা বাইরের জিনিস, হ্যাঁ, অন্য বডি থেকে তুমি সিমিলার সাবস্টেন্স দিলেও যেহেতু বাইরে থেকে আসছে একটা সাবস্টেন্স, তোমার বডিতে জেনারেলি ছিল না। তুমি ধরো প্রেগনেন্ট হয়েছে 28 বছর বয়সে, 27 বছর তোমার বডিতে একটা জিনিস নেই, হট করে বাইরে থেকে তোমার বডিতে ডেভেলপ হচ্ছে, অবভিয়াসলি তোমার বডি রিজেক্ট করবে। ঠিক সেরকম এখানেও জাইগোটটাকে রিজেক্ট করবে। ইমিউনোসাপ্রেশন, ইমিউনোসাপ্রেশনের দ্য পারপাস অফ ইমিউনোসাপ্রেশন ইজ টু নো ফিটাল রিজেকশন, এটাকে বলে ফিটাল রিজেকশন। সো নো ফিটাল রিজেকশন, দ্য পারপাস ইজ ফিটাল রিজেকশনকে প্রিভেন্ট করার জন্য মায়ের বডিতে। এটা হচ্ছে থার্ড। ফাইনাল ফাংশন কি? আরেকটা ফাংশন আছে, 4টে ফাংশন আছে, তোমাদের লেভেলে কম আছে, এটাই যখন তোমরা গাইনি পড়বে দেখবে 8টা 10টা ফাংশন হয়ে গেছে। তো ফাইনালি কর্পাস লিউটিয়াম থেকে রিল্যাক্সিন বলে একটা হরমোন বলেছিলাম, ওটাও বার করতেও হেল্প করে। সো কর্পাস লিউটিয়াম দে হেল্প টু ফর্ম ইওর রিল্যাক্সিন ফ্রম ইওর কর্পাস লিউটিয়াম। মনে করো রিল্যাক্সিনের সোর্সে অন্যান্য সোর্সের সাথে একটা কর্পাস লিউটিয়ামও লিখেছিলাম, হ্যাঁ, তো ওই কর্পাস লিউটিয়াম থেকেও রিল্যাক্সিন বেরোতে পারে, সেখানে তোমার এই এইচসিজি হেল্প করবে। বেরোতে পারে মানে সিনথেসিস হতে পারে, আমি বাংলা ওয়ার্ড ইউজ করছি, বেরোতে পারে লিখবে না, লিখবে সিনথেসিস। ওকে, সো কর্পাস লিউটিয়াম থেকে রিল্যাক্সিন হেল্প করে, ইমিউনোসাপ্রেশন করে, নো ফিটাল রিজেকশন, টেস্টোস্টেরন লিডিক সেল থেকে ওখানে হেল্প করে, আর ফাইনালি কর্পাস লিউটিয়ামকে আপ টু 6 উইকস এর জন্য ও মেনটেন করতে পারে আফটার প্রেগন্যান্সি। These are the main functions of HCG. That's called super LH. 80 গুণ 80 times more potent than LH. Also 30 minutes to 37 hours ratio when you see the half life. সেই জন্য super LH বলে। Two main subunits alpha and beta. Alpha stimulates FSH, LH, TSH, আর beta will stimulate LH. Pregnant women দের ক্ষেত্রে beta HCG test is given because it's more specific. ফরমেশন হয় সিনসিটিভ ট্রোফোব্লাস্ট থেকে, আর কি ধরনের হরমোন? গ্লাইকোপ্রোটিন। এই হচ্ছে আমার এইচসিজি। তো আমার ফিমেল সেক্স হরমোন হয়ে গেল। এবারে মেল সেক্স হরমোন বাকি ছিল, আমি ওটা বলতে তখন ভুলে গেছিলাম। কিছুই না, দুটো আছে, টেস্টোস্টেরন অ্যান্ড ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন। তাড়াতাড়ি লেখো আমার সাথে। এটা শেষ করে আমরা তাড়াতাড়ি করে চলে যাবো দ্য প্রসেস অফ ফার্টিলাইজেশন। ওকে, শর্টে তৈরি করা আছে, খুব বেশি সময় লাগবে না। তোমাদের পরীক্ষা এগিয়ে এসছে তো একটু তাড়াতাড়ি পড়াতে হচ্ছে, বাট ঠিক আছে, বাদ কিছু যাবে না, সবই ফিমেল হয়ে গেল। ঠিক আছে, দুটো ভাগ আমরা এক এক করে কর্পোর করবো। টেস্টোস্টেরন, ফার্স্ট টেস্টোস্টেরন। নাও দ্য থিং ইজ, এই টেস্টোস্টেরন যেটা, সেটা নর্মালি আমার মোর পোটেন্ট একটা ফর্মে চলে যায়। ওকে, দ্যাটস ইওর 5 ডাইহাইড্রো টেস্টোস্টেরন, দ্যাটস ডিএইচটি। ওকে, সো 5টা না লিখলেও হবে, নর্মাল ডাইহাইড্রো টেস্টোস্টেরন লেখো। ঠিক আছে, 5। আর এই যে 5 কথাটা কোথা থেকে এলো? এটা আসে একটা এনজাইম থেকে, রিডাকশন হয় 5 আলফা রিডাকটেজ। সো দ্যাটস মোর পোটেন্ট, এটা হচ্ছে মোর পোটেন্ট ফর্ম অফ টেস্টোস্টেরন। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি মোর পোটেন্ট। ওকে, তো এই হচ্ছে মেন ব্যাপার, 5 আলফা রিডাকটেজ দিয়ে হয়, কনভার্ট হয়। আর ফাইনালি আর দু একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে পুরো যে স্পারমাটোজেনেসিস ওর যে প্রসিডিওর, ওকে, ওটা অ্যাকচুয়ালি প্রথম দিন আমি ভুল ভেবেছিলাম, ওটা 7 to 4 আমি লিখিনি, ওটা 74 হবে টোটাল। মাঝখানে একটা পেনের দাগ ভুল করে পড়ে গেছিল, আমি বুঝতে পারছিলাম। 74 days it takes for the spermatogenesis to be completed. ওকে, আমি বলেছিলাম না 7 না 4 বুঝতে পারছি না, ওটা মাঝখানে একটা পেনের দাগ পড়ে গেছিল। ঠিক আছে, 74 ডে। আমি ভাবছি এত কম কেন, বেশি হয় না? তো লাইক ওটা 74 হবে, আমি চেক করলাম। নেক্সট, এটা বলা ছিল আরেকটা জিনিস তোমাদের বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে ধরো ইজাকুলেশন হয়ে গেল, তো আফটার ইজাকুলেশন, এটা বলেছিলাম বোধহয়, আফটার ইজাকুলেশন স্পার্ম ফিমেল জেনাইটাল ট্র্যাক্টে কতদিন ঠিকঠাক থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে 1 to 2 days। ফিমেল জেনাইটাল আউটসাইড অফ দ্য বডি, বেসিক্যালি আউটসাইড অফ দ্য বডি 1 to 2 days। এবার আউটসাইড অফ তোমার বডি মানে ফিমেল জেনাইটাল ট্র্যাক্ট আউটসাইড অফ আওয়ার বডি, তাই না? তো 1 to 2 days স্পার্ম বেঁচে থাকতে পারে। ঠিক আছে, সো দ্যাটস ইট। 1 to 2 days after ejaculation sperm can be alive and or functionalও বলতে পারো, and after and the whole process of spermatogenesis takes 74 days। ওটা তখন আমার বলা হয়নি, বলে দিলাম। এবারে আমরা চলে যাবো the functions of testosterone। ভেরি ফার্স্ট লেখো তাড়াতাড়ি। ফার্স্ট, স্টিমুলেশন অফ উলফিয়ান সিস্টেম, এগুলো তোমরা অলরেডি গেস করতে পারছো, বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না। স্টিমুলেশন অফ উলফিয়ান সিস্টেম,
সেকেন্ড ফাংশন কি? সেকেন্ড ফাংশন হচ্ছে অফকোর্স ফর্মেশন অফ মেল জেনিটাল অর্গানস, এগুলো বলার কিছু নেই, লিখতে থাকো, এটা বোঝানোর কিছু নেই। 3 নাম্বার 3 হচ্ছে স্টিমুলেটস এরিথ্রোপয়েটিন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, erythropoietin. Now when they are asking you to write the functions, you don't have to only write the sex related or your gonads related functions, তোমাকে ওভারঅল বডিতে যা ফাংশন আছে পুরোটা লিখতে হবে, তো এই পয়েন্টগুলোও লিখতে হবে, ঠিক আছে? স্টিমুলেটস এরিথ্রোপয়েটিন মানে আরবিসি প্রোডাকশনে হেল্প করে, ইনক্রিজড আরবিসি প্রোডাকশন। জিজ্ঞেস করতে হবে, হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলো কোন সেক্স হরমোন আরবিসি প্রোডাকশনে হেল্প করে? টেস্টোস্টেরন। ওকে, নেক্সট ফাংশন লেখো তাড়াতাড়ি, সেটা হচ্ছে প্রোটিন অ্যানাবলিক এফেক্টস। সো দে অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইড অ্যানাবলিক এফেক্টস অন প্রোটিন, নট ক্যাটাবলিক। ওকে, অ্যানাবলিক এফেক্টস অন প্রোটিন। সো প্রোটিন অ্যানাবলিক এফেক্টস। নেক্সট লেখো অ্যানাবলিক এফেক্টস এর পরে স্টিমুলেটস বোন গ্রোথ, প্রোটিন অ্যানাবলিক এফেক্টস। ক্যাটাবলিক মানে ডিগ্রেডেশন, ওকে, অ্যানাবলিক মানে গ্রোথ, সিনথেসিস, তো প্রোটিন সিনথেসিসে হেল্প করে। 5 হচ্ছে কি বললাম এক্ষুনি, স্টিমুলেটস বোন গ্রোথ। বোন গ্রোথ আর কার কাজ ছিল? ইস্ট্রোজেন, মনে ছিলাম তো আগের দিন, সেই যে ইস্ট্রোজেন ওইখানে লিখেছিলাম, যাকে স্টিমুলেটস বোন গ্রোথ হয়ে গেল। নেক্সট আর কি? স্পারমাটোজেনেসিস মেইনটেইন করে। সো ইনিশিয়েশন, এটা মনে, এগুলো মুখস্থ করা কোনো ব্যাপার না, দিস ইজ ভেরি ইজি, এগুলো তোমরা মানে মাথায় লিখে লিখতে পারবে। 2-3টে এক্সট্রা ফাংশন আছে, ওগুলো একটু মাথায় রাখবে। ইনিশিয়েশন এন্ড মেইনটেনেন্স অফ স্পারমাটোজেনেসিস, ওই সূত্রেই বললাম আর কি, 74 ডেজ লাগে, ওটা আমার মনে হলো এখানে একবারে বলে দিই। নেক্সট 7 নাম্বার 7 লেখো, স্পারমাটোজেনেসিস এর পরে আর কি? স্টিমুলেটস এবিপি, অ্যান্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিন, সেই যে বলেছিলাম। সো স্টিমুলেটস অ্যান্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিনস, অ্যান্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিনস, ওকে, এগুলো স্টিমুলেট করে। আর তাছাড়া এদের সিনথেসিসকেও স্টিমুলেট করবে। স্টিমুলেটস এবিপি অ্যান্ড সিনথেসিস অফ এবিপি, অ্যান্ড অলসো সিনথেসিস অফ এবিপি কোথা থেকে হচ্ছিল? এবিপি সিনথেসিস লিডিং না আরেকটা সেল থেকে হয়, সার্টোলি সেলের ফাংশন গুলো ছিল ফ্রম সার্টোলি সেলস। সো সিনথেসিসে হেল্প করে, হেল্প সিনথেসিস অফ তোমার এবিপি ফ্রম সার্টোলি সেলস, আর স্টিমুলেটও করে। নেক্সট 8 is your increased libido, obviously. So behavioral act, increased libido, testosterone কম থাকলে libido কম হবে, so increased libido, and এটা হচ্ছে behavioral function, behavioral function or act. So এই হচ্ছে 8খানা ফাংশন, মনে রাখবে। স্টিমুলেশন অফ উলফিয়ান সিস্টেম, ফর্মেশন অফ মেল জেনিটাল অর্গানস, প্রাইমারি সেকেন্ডারি বোথ, ওকে, ওই জন্য আলাদা করে কিছু লেখা নেই। নেক্সট স্টিমুলেটস এরিথ্রোপয়েটিন, বোন গ্রোথের পরে হচ্ছে প্রোটিন অ্যানাবলিক এফেক্টস, তারপরে কি? স্পারমাটোজেনেসিস নাম্বার 6, নাম্বার 7 হচ্ছে এন্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিন, আর নাম্বার 8 হচ্ছে লিবিডো। 5-6টা তোমরা এমনিই লিখে দিতে পারবে। এরিথ্রোপয়েটিন, বোন গ্রোথ একটু মনে রেখে লিখো, ওকে। সো এটা হচ্ছে আমার টেস্টোস্টেরন, ওই দিকটা মুছতে হবে। এরপরে লেখো ডিএইচটি, ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরনও কিছু কাজ আছে। Functions of DHT. লেখো ফাংশনস অফ ডিএসটি হচ্ছে ফরমেশন অফ টেস্টোস্টেরন, ওকে। সো ফর্ম মানে ফার্স্ট হচ্ছে তোমার এর সিনথেসিস তো অলরেডি আমি বলে দিয়েছি, ঠিক আছে। নেক্সট টেস্টোস্টেরন থেকে ওভাবে হয়। এইবার 5 আলফা রিডাক্টেজ, ওগুলো সবই আমি প্রথমেই বলে দিয়েছি, তো ফার্স্ট পয়েন্ট আমি আর লিখছি না, ঠিক আছে। নেক্সট ইজ, আর এটা কখন হয়? ডিউরিং পিউবার্টি। সো ডিউরিং পিউবার্টি ইট হ্যাপেন্স, ডিউরিং পিউবার্টি যখন আমার টেস্টোস্টেরন ফর্ম হবে তখন থেকেই আমার কনভার্সন শুরু হয়ে যাবে। টেস্টোস্টেরন 5 আলফা রিডাক্টেজ
DHT। সো ডিউরিং পিউবার্টি এটা হবে সেকেন্ড পয়েন্ট। এবারে মেইন ফাংশন আমার শুরু হচ্ছে। মেইন ফাংশন হচ্ছে রেসপন্সিবল ফর মেল পিউবার্টাল চেঞ্জেস। এইবার এইখানে হচ্ছে সেক্স জেনাইটাল অর্গানস গুলো ছিল। পিউবার্টাল চেঞ্জেস মানে আমাদের সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, বুঝতে পেরেছো তো? এই যে আমাদের দাড়িগুলো আসছে, বডি আস্তে আস্তে একটু লিন হয়, ঠিক এইগুলো আস্তে আস্তে পিউবার্টাল চেঞ্জেস আমাদের হয়। পিউবিক হেয়ার, তারপরে হচ্ছে অ্যাক্সিলারি হেয়ার, তারপরে আমাদের সেকেন্ডারি যে সেক্সুয়াল সমস্ত চেঞ্জেস গুলো, তারপরে চিন আমাদের দেখবে একটু ইয়ে হয়, বডি ফ্যাট একটু কমে। অল অফ দিস থিংস দ্য পিউবার্টাল চেঞ্জেস আর ব্রট আপন বাই DHT, ঠিক? So testosterone and dihydrotestosterone both together will be forming the your basis of your puberty. দুটোইকেই কাজ করতে হবে, যে কোনো একটা কাজ করলে হবে না। থার্ড, pubertal changes এর পরে তারপরে আছে masculization of external genitalia। তো এক্সটার্নাল যা যা ব্যাপার সেটার জন্য মেইনলি আমার DHT নির্ভর করছে। অ্যান্ড অল দ্য মেল জেনাইটাল অর্গানস ইনসাইড অ্যান্ড আউট, সেটার হেল্পে ফর্মেশনে এরা হেল্প করছে। মাস্কুলাইজেশন অফ অনলি এক্সটার্নাল, ভেতরের গুলোর মাস্কুলাইজেশন ও তো ফর্ম হচ্ছে অর্গানস, বাট বাইরের যে মেল এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া তার মাস্কুলাইজেশন দরকার হয়, দ্যাট ইজ ডান বাই DHT। সো মাস্কুলাইজেশন অফ এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া অফ কোর্স অফ মেলস। মেল 3 4 নাম্বার 4 লেখো। নাম্বার 4 হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ প্রস্টেট গ্ল্যান্ড। এই পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মনে রাখবে। এটা হচ্ছে আমাদের একটা ক্লিনিক্যাল ফাংশন আছে, এক্ষুনি বলবো। ডেভেলপমেন্ট অফ প্রোস্টেট। হোয়াই প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড ইজ ইম্পর্টেন্ট? বিকজ আমার প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের ওখান থেকেই তো আমার হচ্ছে গিয়ে পুরো যে সিমেন, হ্যাঁ, ওটা তো পুরো আসবে। সো দ্যাট পাথওয়ে ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর আস। মনে করো প্রোস্টেট থেকে আমার তোমার সিমেনের কম্পোনেন্টস আসছিল, তাই না? তো দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। কত পার্সেন্ট আসছিল? 30% কম্পোনেন্ট আসছিল প্রোস্টেট থেকে। ওকে, সেই যে চারখানা কম্পোনেন্ট ছিল। সো দ্যাট প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড চারখানা তিনখানা ছিল। সো প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের ডেভেলপমেন্টেও হেল্প করে, বিকজ দ্যাট উইল অলসো উই নিড ফর আওয়ার সিমেন ইজাকুলেশন। নাম্বার 4 হয়ে গেল। নাম্বার 5, নাম্বার 5 হচ্ছে ওই যে বাইরের কথাগুলো, মেল। সো ফেসিয়াল হেয়ার, বেসিক্যালি আমি যেখান থেকে লিখেছিলাম ওরাও এক গাদা এক্সট্রা লিখেছে। ফেসিয়াল হেয়ার হয়ে গেল। তারপরে দেখবে ওই বয়সে অ্যাকনে, আফটার পিউবার্টি অ্যাকনে ডেভেলপমেন্ট আমাদের প্রচুর হতে থাকে। সো ফেসিয়াল হেয়ার, অ্যাকনে, অ্যান্ড অ্যাকনের সাথে আর কি টেম্পোরাল রিসেশন অফ হেয়ার লাইন। এখানে হেয়ার লাইনের কিছু টেম্পোরাল রিসেশন হয়। সো টেম্পোরাল রিসেশন অফ হেয়ার লাইন, এই যে আমাদের হেয়ার লাইনটা এখানে রিসেস হয় পিউবার্টির পরে। বাচ্চাদের দেখবে অনেক সামনে ঝাঁকড়া টাইপের চুল থাকে। সো টেম্পোরাল রিসেশন অফ হেয়ার লাইন, এই সমস্ত কিছু হচ্ছে আমাদের এক্সটার্নাল পিউবার্টাল চেঞ্জেস, যেগুলো আমাদের আনে DHT। ইট ইজ ব্রট আপন বাই DHT। ওকে, অ্যান্ড ফাইনালি আমার ক্লিনিক্স 5টা ফাংশন আছে। ক্লিনিক্যাল ফাইনাল ফাংশনও এটা বলতে পারো, ক্লিনিক্যাল পয়েন্টও বলতে পারো। ওকে, সো দ্যাট ইজ কি হয়, এই যে একটা ডিজিজ আছে তার নাম হচ্ছে বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লেসিয়া, BPH। সো এই যে বিনাইন প্রস্টেটিক কিছুই না, এটার মানে হচ্ছে প্রোস্টেটিক হাইপারপ্লেসিয়া, মানে প্রোস্টেটের মাসল মাস, সেল মাস বেড়ে গেছে। হাইপারপ্লাসিয়া অফ প্রোস্টেট। বিনাইন কেন টার্মটা বলছি? বিকজ ইট ইজ নট ম্যালিগন্যান্ট। এ আমাদের কোনো টিউমার বা টেরাটোজেনিক নয়, কোনো টিউমার আমার আসবে না, বাট ইটস বিনাইন কন্ডিশন, বাট ইটস প্রোস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়া। সো বিনাইন প্রোস্টেটিক হাইপারপ্লেসিয়া মানে প্রোস্টেট ওভারগ্রোথ হুইচ ইজ নট ক্যান্সারাস, সিম্পল। BPH, এই BPH এর ট্রিটমেন্টে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট দেয়। এইবার দেখো এখানে এই পয়েন্টটা, ডেভেলপমেন্ট অফ প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড ইজ ডান বাই DHT। সো আমার অলরেডি যদি প্রোস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়া হয়, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? DHT কে সাপ্রেস করতে হবে, কারণ ও যদি আরো গ্রোথ বাড়ায় তাহলে তো আমার হাইপারপ্লেসিয়া কমবে না, আরো বেড়ে যাবে। সো আমাকে এই আমরা তাহলে এবার দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের ওই 5 আলফা রিডাকটেস কি করছিল? টেস্টোস্টেরন থেকে DHT বানাচ্ছিল। তো আমরা ওই 5 আলফা রিডাকটেসটাকে ইনহিবিট করতে পারি, তো তাহলেই আমার আর ওই কনভার্সন হবে না। তাহলে আমার টেস্টোস্টেরন হয়ে থেকে যাবে, কিন্তু তোমার DHT ফর্ম হবে না। DHT ফর্ম না হলে প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের ডেভেলপমেন্ট একটু আমার সাপ্রেস হবে। তো অলরেডি তোমার হাইপারপ্লেসিয়া হয়ে আছে, সেটাকে ওর মানে কন্ডিশনটাকে ওরসেন হতে দেবে না। সো
মানে খুব ইজি, অলরেডি তোমরা আপনার 5 আলফা রিডাক্টেস জানো। সো 5 আলফা রিডাক্টেস আমরা ইনহিবিট করি, এটাকে আমরা গ্রুপ অফ 5 আলফা রিডাক্টেস ইনহিবিটর, ঠিক যেমন আগের দিন আমরা একটা ইনহিবিটর বলছিলাম এটারই। তাহলে আমরা কি দেবো এখানে, 5 আলফা রিডাক্টেস ইনহিবিটর। ট্রিটমেন্ট অফ বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়া ইজ 5 আলফা। এখন তুমি যদি একটু রিলেট না করো, বাইরে থেকে ভাবে হঠাৎ কোথা থেকে কি এলো, বাট ইটস ভেরি ইজি। কনভার্সনটাকে বন্ধ করে দেবো, ওইখানে আর ফর্মই হবে না। ফর্ম না হলে প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড উইল বি লেস ডেভেলপড, তাহলে কি হবে, হাইপারপ্লাসিয়া হয়ে গেছে মানে কি, প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড ইজ ফুললি ডেভেলপড। তো এখন আমার ডিএইচটি এক্সট্রা আমার সিমুলেট করার কোনো দরকার নেই, সো আমি সাপ্রেস করে দিলাম। প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড একটু হেল্প হলো আমার প্রোস্টেটের গ্ল্যান্ডের ট্রিটমেন্টে, হাইপারপ্লাসিয়া ট্রিটমেন্টে। কি দেবো, 5 আলফা রিডাক্টেস ইনহিবিটর। এটারই আমরা যখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ইউজ করি, এটার নাম হচ্ছে ফিনিস্ট্রাইড। লেখো, এই ড্রাগটার নাম হচ্ছে ফিনিস্ট্রাইড, FENESTRIDE, ফিনিস্ট্রাইড। ঠিক আছে, সো এই স্পেলিংটা আমি ভুল লিখেছি, FI হবে, ফিনিস্ট্রাইড লেখো। ঠিক আছে, এই ফিনিস্ট্রাইড বলে ড্রাগটা আমরা দিই। ইট ইজ এ গ্রুপ অফ 5 আলফা রিডাক্টেস ইনহিবিটর গ্রুপ। ফর্মেশন অফ ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন ইজ ইনহিবিটেড, হাইপারপ্লাসিয়াতে হেল্প হয়। এই হচ্ছে আমার ডিএইচটি হয়ে গেল। তো আমার মেল সেক্স হরমোনও হয়ে গেল। তাহলে মেল সেক্স হরমোন, ফিমেল সেক্স হরমোন, মেল সেক্সুয়াল প্রসিডিউরস, ফিমেল সেক্সুয়াল প্রসিডিউরস, অল অফ দেম আর ডান। এবার আমরা ছোট করে দেখব যে আমাদের ফার্টিলাইজেশন কি করে হচ্ছে, মানে কি, স্পার্মটা তো ফিমেল জেনিটাল ট্র্যাক্টে গেল। সো ফার্স্ট আমাদের একটা বেসিক কিছু প্রসিডিউর আমাদের দেখতে হবে। ফার্স্ট টু লাস্ট তোমাদের সুবিধার জন্য প্রথম থেকে কি কি হয় আমার সাথে রিলেট করার চেষ্টা করো। ওকে, ট্রাই টু রিলেট উইথ মি, হোয়াট আর দ্য প্রসিডিউরস দ্যাট আর সিকোয়েন্সিয়ালি হ্যাপেনিং। ওকে, ফার্স্ট আমাদের কি দরকার, ওভুলেশন। ইট ইজ দ্য মেইন থিং। ওভুলেশন না হলে কোনো মানেই হয় না প্রসিডিউর করার। ওভুলেশন হলো, ওভুলেশনের পরে আমার কি হবে, স্পার্ম ট্রান্সপোর্ট, অবভিয়াসলি স্পার্ম ট্রান্সপোর্ট। না, এই যে ওভুলেশন, ওভুলেশনটা কোথায় হয় বলো, কে জানো, ফ্যালোপিয়ান টিউব, ফ্যালোপিয়ান টিউবে হয়। এন্ড এই যে এগটা আমার এলো ওভুলেশনের পরে কতক্ষণ অবধি ভায়াবল থাকে, আপ টু 24 আওয়ার্স, আপ টু 12 to 24 hours it's viable. Viable মানে it can be fertilized. Okay, up to 12 to 24 hours this egg which is released into fallopian tube by the process called ovulation is viable up to 12 to 24 hours for the sperm to enter and fertilize. Sperm entry হয়ে গেছে, sperm entry পরে এবারে মিটিং হবে। So meeting of sperm and egg, so these are the sequences, পরপর কি হয়, মিটিং হয়ে গেল। মিটিং এর পরে এবার আমার এই মিটিং এর সময় দুটো ইম্পর্টেন্ট প্রসিডিউর আছে। ফার্স্ট হচ্ছে ক্যাপাসিটেশন, ওকে, ক্যাপাসিটেশন, এন্ড সেকেন্ড ইজ অ্যাক্রোজোম রিঅ্যাকশন। সো মিটিং এর মধ্যে দুটো সাব প্রসিডিউর আছে, একটা হচ্ছে ক্যাপাসিটেশন আর একটা হচ্ছে অ্যাক্রোজোমাল রিঅ্যাকশন। যে দুটো আমাদের মেইনলি এক্সট্রা করে পড়তে হবে, এই ক্যাপাসিটেশন আর অ্যাক্রোজোমাল রিঅ্যাকশন, এগুলো পরীক্ষাতে আসে, ঠিক, এগুলো তোমাকে লিখতে দিতে পারে। এগুলো তোমাদের অলরেডি দেখো ওভুলেশন আমরা ডিসকাস করে নিয়েছি, স্পার্ম ট্রান্সপোর্ট কি হয় না হয় ওটা আমরা মোটামুটি জানি, ওই যে স্পার্ম টেল, মোটিলিটি, ওই সবগুলো। মিটিং অফ স্পার্ম এন্ড এগ, এবার এইখান থেকে আমরা এখন পড়বো, ঠিক আছে। এইবারে মিটিং হয়ে গেল, ক্যাপাসিটেশন হয়ে গেল, অ্যাক্রোজোমাল রিঅ্যাকশন হয়ে গেল। রিঅ্যাকশন হওয়ার পরে কি হবে, পেনিট্রেশন, পেনিট্রেশন অফ এগ। সো penetration of egg by sperm or sperm nucleus বলতে পারো, sperm হয়ে গেল। এটার পরে তোমার ফর্মেশন অফ জাইগোট, অফ কোর্স জাইগোট ফর্মেশনের পরে কি হবে, আমার সঙ্গে সঙ্গে ইমপ্ল্যান্টেশন হয় না, এটাই হচ্ছে মেন, ওই জন্য আমি প্রসিডিউরটা লিখলাম। আফটার দ্য জাইগোট হ্যাজ বিন ফর্ম দেয়ার উইল বি অ্যানাদার প্রসেস, আমার অলরেডি সেল ডিভিশন কিন্তু শুরু হয়ে যাবে। So formation of zygote এর পর early cell division, and এই সেল ডিভিশন হতে হতে আমার জিনিসটা ইমপ্ল্যান্ট হবে, ঠিক, early cell division, and during this early cell division then it is implanted, কতদিন, around 10 to 12 days, এটা আমরা একটু পরেই দেখব, ঠিক আছে। সো around 10 to 12 days আমার ফাইনালি গিয়ে ইমপ্ল্যান্ট হবে। এবার এই 10 থেকে 12 দিনে কি হয়, এই যে early cell division, এটা ওই ফার্স্ট 10 to 12 days this early cell division is continuously happening
when around 10 to 12 days finally it gets into the relevant area in your endometrium and it gets implanted. ঠিক আছে, তাহলে এরপরেই আমার আসবে ইমপ্লান্টেশন। তো এই হচ্ছে টোটাল প্রসিডিউর। ইমপ্লান্টেশনের পরে আমার তারপরে ফাইনালি ইমপ্লান্টেশনের পরে বাকি যা যা প্রসিডিউর হবে, প্ল্যাসেন্টা ফর্মেশন, ডেভেলপমেন্ট অফ জাইগোট, সেগুলো তোমরা অ্যানাটমিতে অলরেডি পড়েছো আই থিঙ্ক, তাই না? অ্যানাটমিতে তো ছিল। তো এই হচ্ছে আমার মেন ব্যাপার। তাহলে এখানে আমরা মেইনলি কোন জিনিসগুলোর উপরে জোর দেব? এইটা, এইটা আর এইটা, যেটা আমাদের রিলেটেড। এইগুলো তোমরা অলরেডি তোমাদের অ্যানাটমিতে পড়েছো। এগুলো জাস্ট আমরা ডেজটা উল্লেখ করব আর রিলেভেন্ট জিনিসটা আমরা জাস্ট বলবো, ঠিক আছে? সো মেইনলি উইল বি কনসিডারিং দিস থ্রি থিংস, ডিসকাসিং অল দ্য থিংস ইন জেনারেল। তো এবারে আমরা আস্তে আস্তে করব। কোথায় গেল? এই তো লেখো ক্যাপাসিটেশন। এবার ক্যাপাসিটেশনে তাহলে কি কি হয়? ক্যাপাসিটেশনে ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে লেখো পয়েন্টগুলো। রিমুভাল অফ, ঠিক হয়ে যাবে, রিমুভাল অফ সারফেস কোটিং, ফার্স্ট পয়েন্ট। আটটা করে পয়েন্ট আছে, 8 points are there in both capacitation and actosomal reaction. Okay, so capacitation, first point is your removal of surface coating. রিমুভাল অফ সারফেস কোটিং। ওকে, তো কি কি রিমুভাল কি থাকে সারফেস কোটিং এ? প্রোটিনস এন্ড সাম আদার মলিকুলস, মেইনলি প্রোটিনস থাকে এন্ড সাম আদার মলিকুলস। প্রোটিনস এন্ড সাম আদার মলিকুলস, সেগুলো হচ্ছে কি আমার সারফেস থেকে, স্পার্মের যে সারফেস আছে ওখান থেকে বেরিয়ে চলে যাবে, ঠিক আছে? কি করে? হেল্প করে কিসে? এবার যেই আমার প্রোটিন কোটিং যদি বেরিয়ে চলে যায় তার মানে কি আমার যে সারফেসে, so the receptors present on your surface of your sperm, they are getting exposed. So এর পারপাসটা কি? The purpose of removal of surface coating is actually to expose the receptors present over the sperm surface. So তার মানে কি এটা exposes receptors over sperm surface. Okay, for তাতে কি হয় আমার, যাতে আমার ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট হতে পারে, ঠিক আছে? সো এগের সাথে, সো প্রথমে আমার রিসেপ্টরস হলো ওভার দ্য স্পার্ম সারফেস, এক্সপোজ হয়ে গেল। নেক্সট সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে কোলেস্টেরল লস। এই কোলেস্টেরলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। কোলেস্টেরল কোথায় থাকে? এদের সারফেস মেমব্রেনে থাকে। সো কোলেস্টেরল লস, সেকেন্ড পয়েন্ট কোলেস্টেরল লস। কোলেস্টেরলটা হচ্ছে আমাদের বললাম কোথায় থাকে? মেমব্রেনে। সো মেমব্রেনে থাকে। এই মেমব্রেনে এর কাজ কি? So this cholesterol makes actually this membrane stable. Cholesterol makes membrane stable. So whenever you will be removing the cholesterol, this stability will be hampered. Stability hampered হলে কি হবে? Membrane fluid হয়ে যাবে। The membrane becomes fluid and fluid হবে আর কি হবে? Flexible হবে। Stability নষ্ট হয়ে যাওয়া মানে flexible হবে। Stable তার অপোজিট কি? ফ্লেক্সিবিলিটি, ফ্লেক্সিবল কিংবা আনস্টেবল হবে বলতে পারো। আনস্টেবল হবে, ফ্লেক্সিবল হবে, ফ্লুইড হয়ে যাবে। এতে কি হবে? কিছুই না, এটাতে আমার বেসিক্যালি মুভমেন্টে হেল্প হবে। হেল্প ইন মুভমেন্ট। ওকে, নাও দ্য থিং ইজ এই ক্যাপাসিটেশনটা কোথায় হয়? ফ্যালোপিয়ান টিউব, ইউটেরাসে হয় বা ফ্যালোপিয়ান টিউবে হয়। এবার দেখো এখানে আমার ইউটেরাসটা আছে, এখানে ফ্যালোপিয়ান টিউব এইভাবে আছে, এইখানে আমার ওভামটা ওয়েট করছে, এগটা, ঠিক আছে, কোন একটা দিকে ওয়েট করছে। আমার স্পার্ম কোথা দিয়ে যাচ্ছে? এখান দিয়ে যাচ্ছে। তো আইদার ইউটেরাসে হবে নয়তো ফ্যালোপিয়ান টিউবে ঢুকেই হবে বিফোর মিটিং দ্য এগ, তাই না? আগে মিট হতে হবে, মিট করার আগে ক্যাপাসিটেশন হতে হবে। তো আইদার দে হ্যাপেন ইন দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম, ইউটেরাইন এন্ডোমেট্রিয়াম, অর ইউটেরাসের মধ্যে বলতে পারো। এন্ডোমেট্রিয়াম বললে আবার মাসেল বোঝাবে, লেখো ইউটেরাস লেখো, অথবা হবে ফ্যালোপিয়ান টিউব। So either they will be happening inside the uterine cavity. Uterine cavity is the better word, or they will be happening under the fallopian tube cavity inside the 3 number point হচ্ছে গিয়ে চেঞ্জ ইন আয়ন মুভমেন্ট। সো কিছু আয়ন মুভমেন্টসও চেঞ্জ হয়। মনে করো যখন সিমেন আসছিল, সিমেনের সাথে আমার ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট এরকম কিছু আয়নসে ছিল, যেটা আমার সেমিনাল ভেসিকল থেকে আসছিল, সেই যে ওখানে বাফারিং এ হেল্প করে। উইথ
with buffering they also helps in other things also. ওই আয়নগুলো they will be entering the sperm. কি হবে? So mainly আমার দুটো ধরনের হয়, ক্যালসিয়াম and bicarbonate. This calcium and bicarbonate they will be entering your sperm. Okay, so they enters your sperm for activating signaling pathways. So they activate, কাজ কি? They activate signaling pathways. এই কি সিগন্যাল করবে? এই সিগন্যাল পাথওয়েস এর জন্য তোমার মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাবে। সো ইনক্রিজড মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য স্পার্ম, ইনক্রিজড metabolic activity of the sperm. Of course increased activity metabolic লাগবে because it has a lot of work to do. ও অলরেডি যাচ্ছে গিয়ে ওখানে অ্যাক্সোজোমাল রিঅ্যাকশন আলটিমেটলি করবে, তার আগে ক্যাপাসিটেশন হচ্ছে, so it will need increased metabolic activity. So it is done by the signaling pathways, okay, stimulated by two ions, either calcium or bicarb. They will enter the sperm and signal this, activate this signaling pathways, okay, which will be increasing their metabolic activity. 4 number 4 হচ্ছে changes in CAMP, increase in CAMP. CAMP sperm এর মধ্যেও থাকে, তো the CAMP is actually increased. এতে কি হবে? activate protein kinase. They activate protein kinase. কি হবে এর ফলে? অ্যাক্টিভেট প্রোটিন কাইনেস, তাতে আমার কি মডিফাই স্পার্ম ফাংশনস, মডিফাই স্পার্মের ফাংশনে হেল্প করবে। সো অল অফ দিস থিংস আর হ্যাপেনিং ডিউরিং ইওর ক্যাপাসিটেশন। নেক্সট চারটে হলো, 5 নাম্বার পয়েন্ট কি? 5th পয়েন্ট ইজ ইওর হাইপার অ্যাক্টিভেটেড। 5 নাম্বার আমি সেটাই বলছি, শেষ হতে চললো তো। ইনক্রিজ ইন সিএমপির পর hyperactivated motility. So already a motility was little bit activated by the cholesterol loss by making the membrane fluid and unstable and flexible. Eta to holo. Second is motility. So increased motility or hyperactivated motility. Motility aro বাড়াতে হবে of the sperm. How to increase the motility? কি হবে? যে আফটার ক্যাপাসিটেশন, সো ক্যাপাসিটেশন হওয়ার পর আমার মোটিলিটি ইনক্রিজ হয়, কি হবে? টেল মুভমেন্ট ইজ স্ট্রঙ্গার টেল মুভমেন্ট অফ দ্য স্পার্ম। নেক্সট হচ্ছে আর কি হয় এর ফলে? কি হবে? সুইমিং স্পিড, যে স্পিডে যাচ্ছে এটা অবশ্যই বাড়বে। নর্মাল স্পিড কত ছিল? 1 to 4 মিলিমিটার পার মিনিট, এরকমই তো ছিল। সো এটা স্পিডটা বাড়ে, সুইমিং স্পিড ইনক্রিজেস, মোটিলিটি অলসো ইনক্রিজ, ওকে। এটা কিসে হেল্প করে? নাও দ্য থিং ইজ, এইখানে আমার হচ্ছে গিয়ে এগ আছে, এর সারাউন্ডে তো আমার আরো অনেক সেল থাকবে, একটা ফিমেল বডি যে কোনো টিউবে এখানে আরো অনেক সেল থাকবে, আরো অনেক কেমিক্যালস থাকবে। সো ইনক্রিজ মোটিলিটি ইজ হেল্পিং দেম টু পুশ থ্রু দ্য সারাউন্ডিং সেলস অফ দ্য এগ, ওকে। সো এটা কি হেল্প করবে? পুশ থ্রু, helps sperm to push through the environment, surrounding environment of the ovum. এটাও লিখতে পারো বা এটাও লিখতে পারো সেলস, এনভায়রনমেন্ট লেখো, push through the environment or cells surrounding ovum বা egg, ঠিক আছে। নেক্সট 6 নাম্বার, number 6 is your preparing for acrosomal reaction. Finally, after capacitation, all the processes are complete. Now your sperm is ready for your acrosomal reaction. So preparing for acrosomal reaction. So that's all about your capacitation. Removal of surface coating, কি proteins and other molecules. তো এটাতে কি লাভ হবে সারফেস কোটিং রিমুভ হলে? ইট উইল এক্সপোজ সার্টেন রিসেপ্টরস অফ ইওর স্পার্ম সারফেস ফার্স্ট। সেকেন্ডারিলি কোলেস্টেরল লস টু মেক them more flexible, more fluid. Third, ion movement is due to increase in signaling pathways which will be increasing the metabolic activity বেড়ে যাবে। আরেকটা কিভাবে আমার অ্যাক্টিভিটি বাড়বে? স্পার্মের ফাংশন বাড়বে, সিএমপি ইনক্রিজ করবে,
সিএমপি কি করবে, তোমার প্রোটিন কাইনেজকে অ্যাক্টিভেট করবে। ওকে, সাইক্লিক এএমপি যেটা প্রোটিন কাইনেজকে অ্যাক্টিভেট করে, মডিফাইং স্পার্ম ফাংশন। নেক্সট, ইনক্রিজ মোটিলিটি, টেল মুভমেন্ট ইনক্রিজ হবে, সুইমিং স্পিড বাড়বে, অ্যান্ড যেটা হেল্প করবে টু পুশ থ্রু দ্য এনভায়রনমেন্ট সারাউন্ডিং ইউর ovum. Finally, preparing for actosomal reaction. So this is your capacitation process. Next, we will be moving into actosomal reaction. So, by this procedure, the sperm has pushed through this uterus. They have pushed through the fallopian tube. Then finally, they have gotten close to your ovum. চলে এসছে ওখানে। এইবারে আমার কাছাকাছি যখনই চলে এসছে, এবারে আমার যে রিঅ্যাকশনটা হবে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টোজোম রিঅ্যাকশন। কেন? দেখো, দ্য হেড অফ দ্য স্পার্ম ইজ টাচিং দ্য ওভাম। এখানেই আমার শুরু হবে অ্যাক্টোজোমাল রিঅ্যাকশন। So first, actosomal reaction এর প্রথম কি হয়? Now the sperm head covering, actosome is nothing but the sperm head covering, already তোমরা জানো। So it is nothing but the sperm head covering. কি থাকে? Hyaluronidase, acrosine and other molecules। দেখো কি থাকে? Hyaluronidase, ওটা তোমরা অলরেডি জানো, আগের দিন বলা হয়েছিল। দেন থাকে আরেকটা এনজাইম, that is acrosine. Finally there are also other molecules, other enzymes. Okay, so other কি ধরনের এনজাইম থাকে? প্রোটেক্টিভ এনজাইমস। কাকে প্রোটেক্ট করবে? টু স্পার্ম। So that is actually called the actosomal cap. You know, এটাকে আমরা কি বলি? ক্যাপও বলি। হেড কভারিং, হেড কভারিং কে নরমালি আমরা কি বলি? ক্যাপ। সো ওই জন্য ওটাকে বলে অ্যাক্টোসোমাল ক্যাপ। ঠিক আছে, হেড কভারিং বা ক্যাপ। সেকেন্ড, তো মানে এগুলো হচ্ছে পয়েন্টস। ওকে, এই ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে একটা অ্যাক্টোসোমটা কি? স্পার্ম হেড কভারিং, যেখানে থাকে হাইলুরোনিডেস, অ্যাক্রোসিন এন্ড আদার প্রোটেক্টিভ এনজাইমস ফর দ্য স্পার্ম। নেক্সট, সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে স্পার্ম রিচেস দ্য এগ। সেকেন্ড পয়েন্ট, যখন আমার স্পার্মটা এগকে রিচ করবে, যেটা এক্ষুনি বললাম। সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ ওয়েন স্পার্ম রিচেস দ্য এগ, এগে পৌঁছালো, তখন আমার এটা শুরু হবে। So that is the when will be the commencement of the procedure. When will be this procedure starting? It will be starting only when the sperm reaches the egg surface. Egg surface, তার আগে অবধি আমার কি হচ্ছিল? ক্যাপাসিটেশন। পৌঁছে গেল, then your actosome reaction will be starting. So sperm reaches the egg. Okay, তাহলে কি হবে? কি ফেস করে? দুটো সারফেস থাকে, একটা হচ্ছে করোনা রেডিয়েটা। এগেন এগুলো তোমরা বোধহয় অ্যানাটমিতে পড়েছো। আরেকটা কি থাকে বলো? জোনা পেলুসিডা। এই দুটো হচ্ছে মেইন লেয়ার। তবে সবচেয়ে প্রধান মেইন লেয়ার which actually prevents the sperm from entering is zona pellucida. The main layer, big layer, zona pellucida, right? Next, এবারে zona pellucida কি তৈরি হয়? Just like HCG, it is also glycoprotein shell. এটাও কিন্তু একটা গ্লাইকোপ্রোটিন। So the zona pellucida, it's a glycoprotein. It has a glycoprotein shell. Cell নয় কিন্তু, C-double-N নয়। zona pellucidaর বাইরে একটা গ্লাইকোপ্রোটিন শেল থাকে। শেল মানে ঢাকনা, কভারিং। 3 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এবার বাইন্ডিং টু zona pellucida চলে এলো, হেড কভারিং ওগুলো নিয়ে চলে এলো। Now it has reached these two layers. Now they will have to penetrate the zona pellucida. জোনা পেলুসিডা তার মানে এইখানে কি? বাইন্ডিং উইথ জোনা পেলুসিডা। এইখানেই আমার কাজে আসবে ওই ফার্স্ট পয়েন্টটা। ক্যাপাসিটেশনে মনে করো আউটার কাভারিং, আউটার লেয়ার্স গুলো বেরিয়ে গেছিল। সো সারফেস গুলো তোমার হচ্ছে গিয়ে এক্সপোজ হয়ে গেছিল। সারফেসে রিসেপ্টর ছিল। সো দিস রিসেপ্টরস অ্যাকচুয়ালি নাও উইল হেল্প সো টু বাইন্ড উইথ জোনা পেলুসিডা। সো বাইন্ডিং উইথ জোনা পেলুসিডা ইজ ইউর নেক্সট পয়েন্ট। পরপর কি হচ্ছে? এগুলো এইভাবে হচ্ছে। কিভাবে বাউন্ড করে? So receptor on sperm surface, ওই যে সেই ফার্স্টে। So receptors of sperm surface, they actually জোনা পেলুসিডা যে মলিকুল গুলো আছে ওদেরকে ওরা আইডেন্টিফাই করতে পারে। So receptors of sperm surface recognize zona pellucida molecules or cells, molecules or cells.
জোনা পেলুসিডা মলিকিউলস বা সেলস কে ওরা সেন্স করতে পারে ওই রিসেপ্টর গুলো। আমার যদি ক্যাপাসিটেশন কেন ইম্পর্টেন্ট, ও যদি ওর প্রসেস গুলো কাজে লাগে। যদি আমার এই সারফেস কোটিং রিমুভাল নাই হতো তাহলে কিন্তু দিস সারফেস রিসেপ্টরস would not have been able to recognize these cells, তাই তো? খুঁজে বেড়াতো কোথায়, খুঁজে পেতো না, তাই না? রিসেপ্টরটা ওপেন হলো, এই কোটিংটা বেরিয়ে গেছিল, তারপরেও খুঁজে পাবে। খুঁজে পাওয়ার পর কি করবে, এবার পেনিট্রেট করার চেষ্টা করবে। বাইন্ড করলো, দেন দে উইল বি ট্রাইং টু পেনিট্রেট। এবার কি কি হবে রেকগনিশনের পরে, এই বাইন্ডিং এর সময় কি কি হয় লেখো পরপর। নাম্বার 3 পয়েন্ট, ইটস কন্টিনিউড হিয়ার। কি এক্সাক্ট প্রসেসটা হবে? সো রেকগনাইজ করলো, রেকগনাইজ করার পর ক্যালসিয়াম, again this calcium will be entering the sperm. ক্যালসিয়াম এন্টার করলে কি হবে, অফকোর্স সিগন্যালিং পাথওয়েজ অলরেডি আগের দিন একটু আগেই পড়লে। সো ওখানেও ক্যালসিয়াম ঢুকছিল আর বাইকার্ব ঢুকছিল, সিগন্যালিং পাথওয়েজ কে করছিল, ঠিক আছে? এখানেও সেম জিনিসটা করবে, অ্যাক্টিভেট সিগন্যালিং pathways. The ions in case of this procedure will always activate signaling pathways, right? So signaling pathways, এতে কি হবে, sperm triggered হবে, the sperm is triggered. কি বলেছিলাম, ইনক্রিজ মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি, তাই না? সো স্পার্ম এখানেও ট্রিগার্ড হবে, এখানেও মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি বাড়বে। ট্রিগার্ড মানে আর কিছুই নয়, ইনক্রিজড অ্যাক্টিভিটি। এই যে ইনক্রিজড অ্যাক্টিভিটি, this will ultimately lead it to your acrosomal reaction. So নামেই acrosomal reaction, but the reaction doesn't even start until this calcium entering the sperm, and so recognition যতক্ষণ না হবে আমার acrosomal reaction শুরুই হবে না। Okay, so recognition will happen, calcium will be entering, it will be aggravating the sperm activity, তাহলে কি হবে, the acrosomal reaction will commence. So acrosomal reaction. So this is the acrosomal reaction proper. So what is the importance of the acrosomal reaction? Often they ask in your questions, what will be the answer? Without the acrosomal reaction, the sperm can go and recognize the binding with zona pellucida. They can reach the zona pellucida, they can penetrate the membrane, they can move through your vaginal tract, and they can reach your zona pellucida, but they cannot penetrate it without the reaction. So যদি আমার রিঅ্যাকশন না হয়, আমার স্পার্ম ওখানে গিয়ে থাকবে, থেকে তারপর একদিন পরে মরে যাবে, আর এও আর ভায়াবল থাকবে না, the fertilization will not happen, তাই না? বাট আমার এই রিঅ্যাকশনটা যদি হয় তবেই আমার ফার্টিলাইজেশনটা হতে পারবে। So that is the importance of acrosomal reaction. Without acrosomal reaction, your sperm can reach the ovary, ovary বলবো না, it can reach the egg, but it cannot fertilize it. Next, membrane fusion. Membrane fusion, right? And enzyme release. তো এবারে membrane fusion হবে and enzyme release. এইবারেই তোমার ওই যে হাইলুরনিডেজ, অ্যাক্রোসিন ওরা রিলিজড হবে। কেন? বিকজ দিস মেমব্রেন নিডস টু বি ফিউজড। মেমব্রেন অফ হোয়াট? ওই যে এইখানের পয়েন্টটা লাইক পেনিট্রেশন হয়ে গেল, এই পেনিট্রেশনের এখানে এবার ফিউশন দরকার। তো সো পেনিট্রেশনের আগে ফিউশন হতে হবে, ফিউশনে আমার হেল্প করবে ওই যে হাইলুরনিডেজ, ওই যে অ্যাক্রোসিন, দে উইল বি হেল্পিং ইট। সো নাও অ্যাক্রোজোমাল রিঅ্যাকশন প্রপার হ্যাজ স্টার্টেড। এইবারে আমার ওই ক্যাপটা খুলে যাবে, রাইট? সো রিমুভাল অফ হেড। সো outer acrosomal membrane, outer acrosomal membrane, it will be fusing, কার সাথে ফিউজ হবে? এক্ষুনি জাইগোটের সাথে ফিউজ হবে না। why? because there is still 2 layers left to penetrate. করোনা রেডিয়েটা আছে, করোনা জোনা পেলুসিডা আছে। তো এই ফিউশনটা কার সাথে? নিজের সাথে। একটা হচ্ছে অ্যাক্রোজোমাল মেমব্রেন ছিল, আরেকটা ও নিজস্ব সেল মেমব্রেন ছিল স্পার্মের। So this acrosomal membrane, it actually fusing with sperm membrane, okay, sperm and plasma membrane. So outer acrosomal membrane fusing with inner sperm plasma membrane. ফার্স্ট এই ফিউশনটা হয়, এই ফিউশনটা হওয়ার পর আমার রিলিজ হবে। কি কি হবে? মাল্টিপল সেল ওপেনিংস হবে। সো মাল্টিপল ওপেনিংস
মাল্টিপল স্মল ওপেনিংস কোথায়? অবভিয়াসলি অ্যাট দ্য স্পার্ম হেড মাল্টিপল স্মল ওপেনিংস হবে, ঠিক আছে। এবারে হবে রিলিজ অফ এনজাইমস, রিলিজ অফ অ্যাক্রোসোমাল এনজাইমস, অ্যাক্রোসোমাল এনজাইমস, অ্যাক্রোসোমাল এনজাইম রিলিজ হয়ে গেল। এইবার আর কি হবে? ফ্রন্ট পোর্শন অফ, আরেকটা যেটা বলছিলাম ওই যে ক্যাপটা খুলে যাবে, সো ফ্রন্ট পোর্শন অফ স্পার্ম হেড ইজ এক্সপোজড, ফ্রন্ট পোর্শন অফ স্পার্ম হেড ইজ এক্সপোজড। এই যে প্রসিডিওর, এই যে এরা বেরোচ্ছে তোমার এনজাইম গুলো রিলিজ হচ্ছে, কি প্রসেস? অলরেডি তোমরা ফার্স্টে একদম শুরুতে বছরের শুরুতে পড়েছো। এই প্রসেসটার নাম কি? এক্সোসাইটোসিস, তাই না? লেখো, this is by exocytosis. This release of hyaluronidase, release of acrosin is done by your exocytosis. Exocytosis হয়ে গেল, রিলিজ হয়ে গেল। রিলিজ হওয়ার পরে কি করবে? they will be reacting with the zona pellucida and corona radiata to diffuse them, তাই না? তো এরপরে নেক্সট পয়েন্টে এটা চলে আসবে, ডাইজেশন অফ এগ লেয়ার্স। লেখো 5 নাম্বার হবে পয়েন্ট, তাই তো? আজকে আমরা এইটুকুই করবো, ঠিক আছে? 8টা পয়েন্ট আছে, 3টে আছে, 5 মিনিট লাগবে। ডাইজেশন অফ এগ লেয়ার, এগুলো এর থেকে বেশি তাড়াতাড়ি পড়ালে তোমরা বুঝতে পারবে না। আমি যদি অলরেডি তো অনেক তাড়াতাড়ি পড়াচ্ছি। ডাইজেশন অফ এগ লেয়ার্স, এবারে আমার যে ডাইজেশন হবে, তাহলে এক্ষুনি আমরা বলে দিয়েছি কি কি কাজ করবে। হ্যালুরনিডেস, হ্যালুরনিডেস ওয়ার্কস আপন, হ্যালুরনিডেস ইট উইল বি ওয়ার্কিং আপন your corona radiata. কি করবে? they separate, hyaluronidase separate the cells of corona radiata. corona radiata এরকম এরকম থাকে, দেখবে ওই যে সেলস গুলো থাকে ওদেরকে সেপারেট করে, এরকম মাঝখানে গ্যাপ দিয়ে দেয় যাতে আমার ওখান থেকে ঢুকতে পারে। নেক্সট, hyaluronidase will be separating the cells of corona radiata. আর কি বাকি রইলো? অ্যাক্রোসিন, অ্যাক্রোসিন যে বাকি কাজ করবে জোনা পেলুসিডাতে। So it will be working on the zona pellucida. কিভাবে করবে? ডাইজেস্টস প্রোটিনস অফ জোনা পেলুসিডা, ঠিক আছে? ওই প্রোটিন কি, জোনা পেলুসিডার যে প্রোটিন আছে ওদেরকে ডাইজেস্ট করে দেবে। সো দে উইল বি ডাইজেস্টিং প্রোটিনস অফ জোনা পেলুসিডা, জেপি, জেডপি। আমি শর্টে লিখছি, সময় নেই তাই। এতে আমার আলটিমেটলি কি হবে? নাও দ্য থিং ইজ দে ডোন্ট কমপ্লিটলি ডিজলভ। এমন নয় যে করোনা রেডিয়েটা জোনা পেলুসিডা ছিল পুরোপুরি ডিজলভ করে দিল, এরকম না। ওর মধ্যে ছোট ছোট গ্যাপ তৈরি করবে, এরকম যদি হয়। হাইলুরনিডেস এরকম মাঝে মাঝে এদের সেলের মধ্যে গ্যাপ তৈরি করবে। অ্যাক্রোসিন উইল অলসো কাম এন্ড দে উইল ডাইজেস্ট সাম প্রোটিনস হিয়ার। তো দে উইল নট কমপ্লিটলি ডিজলভ দ্য লেয়ার্স বাট ইট উইল ক্রিয়েট গ্যাপস অর ফিনিস্টেশনস অ্যামং ইট, তাই না? সো এবার এখানেই এটা লিখছে যে দে don't completely dissolve them but creates enough space for the sperm to push through. So they don't completely dissolve these layers, completely dissolve the layers. Okay, কি হয়? just creates enough gap for the sperm to push through, helps sperm to push through these layers, push through what? CR and ZP, push through corona radiata and zona pellucida, তাই তো? কি প্রসেস? মেকানিক্যাল প্রসেস এটা। this is a mechanical, so mechanically push through corona radiata and zona pellucida mechanically, this is a mechanical process. next নাম্বার 6, এরপরে কি হয়? now this penetration, এইবারে penetration হবে, ফাইনাল penetration হবে। আমরা গ্যাপ তৈরি করে দিয়েছি, এবারে আমার স্পার্ম ঢুকবে। সো পেনিট্রেশন অফ জোনা পেলুসিডা, নেক্সট পয়েন্ট। এবারে পেনিট্রেশনটা এক্স্যাক্টলি হবে, গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছিল। নাও স্পার্ম বোরস থ্রু, ওই যে গ্যাপ তৈরি হয়েছিল সেখান দিয়ে স্পার্ম বোরস থ্রু অর পুশেস থ্রু, হোয়াট এভার টার্ম ইউ আর কমফর্টেবল ইন ইউজ, স্পার্ম বোরস থ্রু জেডপি, জোনা পেলুসিডা দিয়ে ভেতরে চলে যায়, বোরস থ্রু আর পুশেস থ্রু জোনা পেলুসিডা। কি হবে? সো inner acrosomal membrane, so inner acrosomal membrane. নাও স্পার্ম যদি পুশ থ্রু করে যায় জোনা পেলুসিডা দিয়ে, ওর যে অ্যাক্রোসোমাল ক্যাপ বেরিয়ে গিয়ে মাঝখানে যে এক্সপোজ হয়ে গেছিল ইনার মেমব্রেনটা, যে ফিউশন হয়েছিল যে মেমব্রেনটায়, ইনার প্লাজমার মেমব্রেন এন্ড আউটার অ্যাক্রোসোমাল মেমব্রেন, they were fused together. So এই যে ইনার অ্যাক্রোসোমাল মেমব্রেন, it is now exposed
is exposed to zona pellucida, is exposed. Now the inner ectosomal membrane is exposed. তাতে কি হবে? The sperm will progress towards egg membrane. Zona pellucida পরে আমার egg membrane আছে, so sperm progress towards egg membrane. Okay, and finally এই হচ্ছে কি আমার penetration. কি হবে? Sperm goes through the gaps created by the enzymes. Inner ectosomal membrane, it will be exposed with the zona pellucida after pushing through, and sperm will be progressing towards your inner egg membrane. এইবার এই প্রসেসে very few sperms can reach, খুব অল্প, very few sperm, আস্তে আস্তে যত প্রসেস এগোচ্ছে স্পার্মের সংখ্যা, the number of sperm are becoming less and less, তাই না? So very few sperm can reach this stage. Only a handful of sperms can reach this stage. Okay, এবারেই হবে, এবার কন্ট্যাক্ট উইথ এগ মেমব্রেন হয়ে গেছিল, স্পার্ম প্রোগ্রেস থ্রু দ্য এগ মেমব্রেন, জোনা পেলুসিডা কোরোনা রেডিয়েটা পুশ থ্রু হয়ে গেছে, নাও ইট উইল বি গোয়িং টুয়ার্ডস দ্য এগ মেমব্রেন। সো এবারে ফিউশন উইথ দ্য এগ মেমব্রেন হবে, রাইট? তো নাম্বার 7 একদম পরপর পয়েন্ট করা আছে, দুবার পড়লে এমনিই মনে থাকে যাবে। এগ মেমব্রেন, এবারে লেখো যে কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য এগ মেমব্রেন, কন্ট্যাক্ট উইথ, নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে কন্ট্যাক্ট উইথ এগ মেমব্রেন। একদম তোমাদের ল্যাঙ্গুয়েজেই দেওয়া আছে, খুব বেশি কঠিন ল্যাঙ্গুয়েজ আমি ইউজও করিনি। কন্ট্যাক্ট উইথ এগ মেমব্রেন, এগ মেমব্রেনের সাথে কন্ট্যাক্ট হলে কি হবে? স্পার্ম তো রিচ করেছিল, সো স্পার্ম রিচেস মেমব্রেন, ওসবগুলো এক্সট্রা, স্পার্ম রিচেস এগ মেমব্রেন, ওটা ওখানে হয়ে গেছিল। এরপরে কি হবে? এগ মেমব্রেন, দেন আফটার দ্যাট specialized proteins, there are specialized proteins on either side, specialized proteins of, ঠিক আছে 2 মিনিট, স্পেশালাইজড মাঝখানে বন্ধ করা যাবে না, specialized proteins of both sides, specialized proteins of both sides, both sides মানে কার কার? একটা আমার স্পার্ম মেমব্রেন, আরেকটা কে ছিল? এগ মেমব্রেন। সো specialized proteins of both sides, they will be interacting with each other, they will be interacting with each other, and finally both membrane fuse হবে, interact and fuse, interacted fuse হলে কি হবে? এইবার আমার স্পার্ম নিউক্লিয়াসটা ভেতরে ঢুকে যাবে, so sperm nucleus enters the egg, রাইট? সো এগ মেমব্রেন অবধি পৌঁছে গেছিল পেনিট্রেট করার পরে, সো স্পার্ম হচ্ছে এগ মেমব্রেন, এগ মেমব্রেন হলে এগ মেমব্রেনেও কিছু স্পেশালাইজড প্রোটিন আছে, স্পার্ম মেমব্রেনেও কিছু স্পেশালাইজড প্রোটিন আছে নাইদার সাইডস। এই যে স্পার্ম মেমব্রেন আর এগ মেমব্রেন যখন একসাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, এই ইন্টারঅ্যাকশনের পরে ওরা ফিউজ হবে, ফিউজ হলে কি হবে? স্পার্ম নিউক্লিয়াস উইল বি গেটিং ইনসাইড, তাই না? সো ভেতরে ঢুকে যাবে, এই ঢুকে যাওয়ার পরেই নেক্সট একটা ফাইনাল এক লাইনের একটা প্রসেস আছে, যেটা হচ্ছে একটা তো ঢুকে গেল, first when the first sperm enters, automatically আমার body, the female body, they will react, ও বলবে যে না একটা হয়ে গেছে আর নয়, রাইট? বন্ধ করতে হবে, গেট বন্ধ করতে হবে। সো লাস্ট is prevention of further sperm entry, লিখে নাও, এটাই লাস্ট পয়েন্ট। prevention of further sperm entry, একটা জিনিস তোমাদের আমি বলতে ভুলে গেছি, এই যে বাইন্ডিং উইথ জোনা পেলুসিডা যেটা ছিল, কত নম্বর পয়েন্ট? 3 নম্বর পয়েন্ট। ওকে, সো বাইন্ডিং উইথ জোনা পেলুসিডা যেখানে হয়, যেখানে বাইন্ড করছিল একদম শুরুতে আফটার দ্য অ্যাক্টোসোমাল রিঅ্যাকশন, সেইখানে ইট ইজ ভেরি স্পেসিফিক। 3 নম্বর পয়েন্টে লেখো, বাইন্ডিং উইথ জোনা পেলুসিডা ইজ ভেরি স্পিসিস স্পেসিফিক। এমন নয় যে দুটো আলাদা স্পিসিসের মানে এনিম্যাল যদি ইন্টারঅ্যাক্ট করে, ইট ইজ নট এবল টু ফর দ্য স্পার্ম to penetrate the zona pellucida, species specific. ওকে, এই প্রসেসটা জোনা পেলুসিডার কন্ট্যাক্টে আসার পর ওটা খুবই স্পিসিস স্পেসিফিক, এটা তুমি লিখে নাও নাম্বার 3 পয়েন্টে। প্রিভেনশন অফ ফার্দার স্পার্ম এন্ট্রি, এটা কিভাবে হবে? প্রিভেনশন হবে কিছু করেই নয়, হচ্ছে গিয়ে দুটো মাত্র প্রসেস আছে, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে তোমার রিলিজেস কর্টিক্যাল গ্র্যানিউলস, সো এগ উইল রিলিজ cortical
কর্টিক্যাল মানে এই কর্টেক্স থেকে যে গ্র্যানুলস কিছু আছে, so egg will be releasing some cortical granules, okay, and also the zona pellucida structure change করে নেবে, ওই যে মাঝখানে গ্যাপ গুলো তৈরি হয়েছিল ও স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে কি হবে, ওদেরকে ব্লক করে দেবে। so zona pellucida changes structure, zona pellucida will change their structure, and finally other sperm cannot be penetrating, so other sperms now cannot penetrate, okay. So sperm release cortical granules গুলো zona pellucida structure কে চেঞ্জ করে দেবে, this change structure will be preventing the sperms, other sperms for entering, so ঢুকতে দেবে না। এই প্রসেসটার আরেকটা নাম হচ্ছে, লেখো ব্লক অফ পলিস্পার্মি or block of or block 2 পলিস্পার্মি, পলি মানে মাল্টি, স্পার্মি মানে অনেকগুলো স্পার্ম ঢোকা, সো ব্লক 2 পলিস্পার্মি, এই পুরো এই ফাইনাল প্রসেসটার নাম হচ্ছে ব্লক 2 পলিস্পার্মি। সো বোঝা গেল, পরপর প্রসেস ভেরি ইজি, একটার পর একটা এই হলো, ঠিক। এরপরে আমার ইমপ্লান্টেশন হবে, যেটা আমরা পরদিন শুরু করব, ঠিক আছে।